Students, Unit 3rd, 3.1, the poem If. The first activity is warming up. In this activity, chit chat is the first activity. You know it well. Form groups and chat. How do you react when your parents scold you? That means when your parents scold you, you get angry or keep yourself calm and quiet. You have to tell here. How do you feel when someone insult you? You have to write it. You get upset. तुम्ही एकदम रागे भरता की you keep yourself calm and quiet, peaceful, and do the better work. After that, you have to give the right answer. Right answer means the positive answer. Huh? How would you react when you are cheated by your friend? When your friend cheat you, then how would you react at that time? जेव्हा तुमचे मित्रच तुम्हाला फसवतात, तेव्हा तुम्ही कशा प्रकारे वागता ते सांगायचं आहे. व्हाय इज इट रॉंग टू मेक अ डिफरन्स अमॉंग फ्रेंड्स who belong to a different class, color, or community? You have to give the positive answer of it. Remember, Hmm. It is not good to make a difference among our friends. Remember, आपल्या मित्रांमध्ये आपण भेदभाव करणे चांगलं नाही. आणि ते कशा प्रकारे चुकीचं आहे, यू हॅव टू टेल हिअर. ओके. Complete the table by providing suitable responses to the given actions. The action is given here and responses are also given here. See the responses and write it in your course book. These responses are very important. Remember. I shall try. I shall try. Third number. I shall try to find out the reason and I shall convince him or her not to blame me unnecessarily. I shall try to keep away from such first people, but I shall definitely introspect. The word is introspect. Then see second. Complete the sentences meaningfully and share them with the class. If you read books, you will gain knowledge. This is the conditional clause. This is called conditional clause. In the first sentence, there is a condition. If you read books, you will gain knowledge. Condition is if you read books. कंडिशन कोणती आहे? जर तुम्ही पुस्तकं वाचलीत तर तुम्हाला काय मिळेल? ज्ञान मिळेल. आणि जर तुम्ही पुस्तकं वाचलीच नाहीत तर ज्ञान मिळेल का? नाही. त्याचं उत्तर असं असेल. म्हणून कंडिशन फुलफिल करण्यासाठी आपल्याला बघावं लागतं. आणि कंडिशन क्लॉज आहे हा, याला इफ क्लॉज असं म्हणतात किंवा कंडिशनल क्लॉज असं म्हणतात. आणि इफ क्लॉजमध्ये जर सिम्पल प्रेझेंट टेन्स असेल तर पुढचा जो येणारा मेन क्लॉज आहे तो कोणत्या टेन्समध्ये येतो? सिम्पल फ्युचर टेन्समध्ये. लक्षात घ्यायचं. इथं बघा तुम्ही दिसतं इफ यू रीड बुक्स सिम्पल प्रेझेंट टेन्स,
यू विल गेन नॉलेज. तुम्हाला काय मिळेल? ज्ञान मिळेल. विल गेन हा सिम्पल प्रेझेंट टेन्स, सिम्पल फ्युचर टेन्स, सॉरी, सिम्पल फ्युचर टेन्स. हां, इथे पण बघा, इफ यू डू एक्झरसाइज डेली यू विल बिकम हेल्दी. तुम्ही जर दररोज व्यायाम केला तर तुम्ही काय व्हाल? हेल्दी व्हाल, सशक्त व्हाल, आहे की नाही? म्हणजे इथे तुम्हाला दिसतं सिम्पल प्रेझेंट टेन्स, इफ यू डू, सिम्पल प्रेझेंट टेन्स, यू विल बिकम सिम्पल फ्युचर टेन्स. बघा तुम्हाला दिसतं. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एक्झाम. इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स others will respect you. You have to write down like this. You should accept the truth if we know it very well. In this way, you have to write down. Classify the following into weaknesses and strengths. ज्या पॉझिटिव्ह क्वालिटीज आहेत त्या स्ट्रेंथ, आणि ज्या निगेटिव्ह आहेत त्या काय आहेत? विकनेसेस. जसं फिअर, भीती, निगेटिव्ह क्वालिटी आहे, तर ही काय असतात? विकनेस. कॉन्फिडन्स, दिस इज द पॉझिटिव्ह क्वालिटी, हां, ती काय असणार? स्ट्रेंथ. क्लॅरिटी, पॉझिटिव्ह क्वालिटी आहे, काय असणार? स्ट्रेंथ. कन्फ्युजन, गोंधळ, हे काय? निगेटिव्ह क्वालिटी आहे, बरोबर आहे की नाही? तर हे काय असणार? विकनेस असणार. बघा तुम्हाला इथं दिसतंय ते, बघा ते इथे तुम्हाला लिहायचं आहे. यू हॅव टू राईट हिअर डाऊन. पॉझिटिव्ह क्वालिटीज अँड निगेटिव्ह क्वालिटीज, विकनेसेस अँड स्ट्रेंथ्स. यू हॅव टू राईट हिअर. हां, नाव द पोयम if. This is the poem written by the famous English writer Rudyard Kipling. His Jungle books narrating the stories of the wild boy Mowgli in the Indian jungles are considered great children's classics. He was awarded the Nobel Prize in 1907. This poem deals with the valuable pieces of advice given by a father to his son. If Rudyard Kipling, he is the poet of this poem. Born on 1865 and he left this world 1936. Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, poet and novelist. Kipling was one of the most popular writers in the United Kingdom in both prose and verse. In the late 19th and early 20th century, he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907 at the age of 42. He was the first writer writing in English to receive the prize, Nobel Prize. This poem deals with advice given by father to his son. It is the duty of father to give his son the proper advice, which will help him to become a man, a real man in real sense. Each and every father toils or work hard to shape his son's life. प्रत्येक
आईवडील, पॅरेंट्स आपल्या मुलाच्या जीवनाला आकार देण्यासाठी झटत असतात, तुम्हाला माहीत आहे. अँड दे गिव्ह अस प्रॉपर ॲडवाईस मेनी टाइम्स. हां, दॅट ॲडवाईस इज narrated or given in this poem. It is a very beautiful poem. Remember, it is the beautiful piece of advice. It is a very good poem. Very, very beautiful poem. It helps us to become a real human being. First, I read the poem. In this poem, the poet explains the good qualities, the positive qualities which should a man keep himself. Remember, कवी या कवितेमध्ये सर्व सांगतात त्या पॉझिटिव्ह ज्या क्वालिटीज आहेत त्या, ज्या माणसाने आपल्याजवळ ठेवल्या पाहिजेत. निगेटिव्ह क्वालिटीज जर माणसाने स्वतःजवळ ठेवल्या तर तो खऱ्या अर्थाने माणूस होऊ शकत नाही. कारण तुम्हाला माहीत आहे, अवर ग्रेट सेंट, द नॅशनल सेंट, द राष्ट्रसंत ऑफ विदर्भा, नॉट ओनली विदर्भा, ऑफ अवर कंट्री, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज. ही सेज, व्हॉट ही सेज, माणूस द्या मज माणूस द्या, भीक मागता प्रभू दिसला. व्हॉट नेसेसरी इन दिस वर्ल्ड? द रियल मॅन. इट इज मोर नेसेसरी दॅन द गॉड. रिमेंबर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात की माणूस मागितला पण माणूस दिसला नाही खरा, देवच भेटला. आणि जो खरा माणूस असतो ना तो देवाचाच अवतार असतो बघा. कारण त्याच्याशिवाय ह्या परिपूर्ण ज्या क्वालिटीज, हे जे गुण इथं सांगितलेले आहे ते माणसामध्ये येऊच शकत नाही, लक्षात घ्या. पण माणसाने प्रयत्न जरूर करावा. कारण प्रयत्न केला तरच आपण त्याप्रमाणे नाही 100% पण 80% तर होऊ शकू, 70% तर होऊ शकू, 60% तर होऊ शकू. हे लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणून या सर्व क्वालिटीज तुम्ही लक्षात घ्यायच्या, ठेवायच्या आणि त्याप्रमाणे आपलं बिहेवियर, वागणं पण ठेवायचं. बी केअरफुल. फर्स्ट आय रीड द पोएम. लिसन हाऊ टू प्रोनाउन्शिएट द वर्ड्स. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. The second stanza. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. What triumph and disaster should be treated as impostors, भोंदू दांभिक लोक. त्या दोघांनाही कसं समजायचं? ट्रायम्फ अँड डिझास्टरला सारखं समजायचं. तुम्हाला एक ते गीताईमधलं काही ओळी माहीत असतील
की न उल्हासे न संतापे त्याची प्रज्ञा स्थिरावली. ऐकलं का तुम्ही? हं? तुम्ही ऐकलं असाल तर बघा, त्याच्यामध्ये ते ते ज्या ओळी आहेत ना, की त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे, न उल्हासे न संतापे. म्हणजे चांगली गोष्ट मनाजोगी घडली म्हणून आनंदही होत नाही, आणि वाईट घडली तर दुःखही होत नाही, नाही का? अशी जी अवस्था माणसाला प्राप्त होते त्याला म्हणतात समत्व येणे. त्यालाच म्हणतात समत्व येणे. माणसाच्या नजरेमध्ये काय येतं? समत्व येतं. त्याला दुःख मिळालं काय आणि सुख मिळालं काय याचं काहीच वाटत नाही. तो दोघांकडे सारख्या नजरेनं बघतोय. हां, म्हणून इथं म्हटलेलं आहे, इफ यू कॅन मीट विथ ट्रायम्फ अँड डिझास्टर. त्याच्याकरता गीताईमध्ये एक शब्द वापरलेला आहे, स्थितप्रज्ञ. नाही का? अर्जुन म्हणाला की स्थितप्रज्ञ काय असतं, नाही का? कसा राहे करे फिरे कसा, हां, असा विचारलंय अर्जुनाने कृष्णाला, आणि त्यावर ते सांगतात की स्थितप्रज्ञ त्याला म्हणतात की जो दुःखातही दुःखी होत नाही आणि सुखात आनंदी होत नाही, दोघांकडे सारख्याच नजरेनं बघतो, त्याला म्हणतात स्थितप्रज्ञ. नाही, आपण कसं असतो? आपण दुःख आलं तर दुःखी होतो, आणि सुख आलं तर खूप आनंदी होतो, उडायला लागतो, नाही का? पण असे जे स्थितप्रज्ञ असतात किंवा सज्जन लोक असतात किंवा खरी माणसं असतात ना, ती दोघांकडेही म्हणजे सुख आणि दुःखाकडे, ट्रायम्फ आणि डिझास्टरकडे सारख्या नजरेनं बघतात. दोघांनाही एकाच पारड्यात तोलतात, वेगवेगळ्या पारड्यात तोलत नाहीत. लक्षात घ्या. इफ यू कॅन मीट विथ ट्रायम्फ अँड डिझास्टर अँड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. दोघांनाही सारखं बघतो. हां, इम्पोस्टर्स म्हटलेलं आहे त्यांना, ट्रायम्फ आणि डिझास्टरला. इफ यू कॅन बिअर टू हिअर द ट्रूथ यू हॅव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्ज टू मेक अ ट्रॅप फॉर फूल्स, और वॉच द थिंग्स यू गेव युअर लाईफ टू ब्रोकन अँड स्टूप म्हणजे बेंड, वाकणे, म्हणजे स्टार्ट द वर्क अँड बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स. वॉर्न आउट टूल्स म्हणजे घासून घासून निस्तेज झालेली जे अवजारं असतात ती. हां, वॉर्न आउट टूल. थर्ड स्टांजा. इफ यू कॅन टॉक विथ क्राउड्स अँड कीप युअर व्हर्च्यू, or walk with kings nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much. Wow, very good. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. Rudyard Kipling. Very precious, valuable advice Rudyard Kipling wants to give the sons. Remember, father wants to give his sons. Very good piece of advice. See here, the meaning of the unknown words. Keep one's head, not to get angry, शांत राहणे. Make allowance for, consider what others also have to say about something. Take into consideration, इतरांचे म्हणणे, इतरांचे स्वतःबद्दलचे म्हणणे विचारात घेणे. आपण घेत नाही विचारात. त्याला काय तसंच म्हणायची सवय वगैरे वगैरे आपण बघत असतो, असं बोलत असतो. पण आपण तो काय म्हणतो, म्हणूनच तुकाराम महाराज म्हणतात की निंदकाचे घर असावे शेजारी. आपल्यात जे वाईट असतं ना, जे चुकीचं असतं ना, त्याच्याबद्दल निंदक बोलतो,
त्याच्या बोलण्याचा आपण विचार करायला पाहिजे आणि आपल्यात जे वाईट असेल, जे चुकीचं असेल, ते काढून टाकलं पाहिजे. त्यामुळे आपण खऱ्या अर्थाने खरा माणूस होतो. लक्षात घ्या. बघा, गिव्ह वे टू हेटिंग, तिरस्कार या भावनांना बळी पडणे. गिव्ह वे टू हेटिंग, अलो हॅटरेट टू टेक कंट्रोल ऑफ वनसेल्फ, नाही का? नॉट टू बी एक्सेसिव्हली आयडियल, नाही का? डोंट लुक गुड मीन्स नॉट टू बी परफेक्ट, आहे की नाही? नॉट टू बी एक्सेसिव्हली आयडियल, अति आदर्श बनू नको. टॉक टू वाईज, अति हुशारी दाखवणे, अक्कल पाजळणे. सी हिअर, ट्रायम्फ, विक्ट्री, ग्रेट सक्सेस, विजय. इम्पोस्टर, इम्पोस्टर, वन हू डिसिव्ज अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, नाही का? खोटेपणा करणारे व्यक्ती. हां, असं. सी हिअर, डिसऑनेस्ट पर्सन, नेव्ज, स्लेव्ज, डिसऑनेस्ट पर्सन, वाईट माणसं, अप्रामाणिक माणसं. ट्रूथ ट्विस्टेड बाय समवन, फायद्यासाठी अर्धसत्य सांगणे, सत्य वगळून सांगणे. नाव सी हिअर, सी हिअर, ट्रायम्फ, विजय, महान सफलता. डिझास्टर, ट्रायम्फ अँड डिझास्टर. डिझास्टर मीन्स डिफीट हिअर, पराभव. हां, संकट. इम्पोस्टर्स, दांभिक, भोंदू लोक. हिअर, ट्विस्टेड, टू टर्न अ नॉब, पिळणे, भोवती गुंडाळणे, आहे की नाही? हां. बाय नेव्ज, नीच, फसवे लोकांकडून तुम्ही जे बोललेत त्याला भलतीकडेच वळवणे आणि मग त्याचा प्रपोगंडा करणे. स्टूप म्हणजे बेंड, वाकणे. दीज आर द वर्ड्स हिअर. ओके. सी इन द मार्जिन फर्स्ट. सी हिअर, कीप वन्स वर्च्यू, कीप वन्स गुडनेस ऑर मोरल्स अंडर एनी कंडिशन, नाही का? कुठल्याही परिस्थितीत आपला तोल ढळू द्यायचा नाही. लूज द कॉमन टच, रिफ्यूज टू इंटरॅक्ट विथ कॉमन पीपल, कॉमा, नॉट कम्युनिकेट वेल विथ ऑर्डिनरी पीपल, नाही का? म्हणजे सामान्य माणसांचा जो आपल्याशी असलेला संबंध असेल तोच संपवणे. हां, त्याला म्हणतो लूज द कॉमन टच. सी हिअर, व्हेरी गुड. सी हिअर, कीप युअर व्हर्च्यू, कीप युअर व्हर्च्यू हिअर. हां, सत्सद विवेक बुद्धीला जागून वागणे, मूल्ये जपणे. इथे बघा नेक्स्ट लाईन, लूज द कॉमन टच, सामान्य लोकांशी संपर्क तोडणे, आम जनतेशी संवाद टाळणे. बघा, काउंट विथ यू, सर्व समभाव असणे, सर्वांशी समान संबंध ठेवणे, नाही का? अनफॉरगिव्हिंग मिनट, अमूल्य क्षणे. विथ 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन, एका मिनिटातील सर्व 60 सेकंदाचा सदुपयोग करणे, 60 पैकी एकही सेकंद वाया न घालवणे. बघा, दिसतंय तुम्हाला इथे. हां, सी हिअर, व्हेरी गुड. बी अ मॅन, बी अ मॅन, एक परिपूर्ण उत्तम व्यक्ती, माणूस बनणे. दीज आर द मिनिंग ऑफ द विच वर्ड्स? unknown words. Good. See here.
Hmm. Very good. Now English workshop here. See here. You are agree with this advice? See here. Very good. Take the note of it. Huh? Appreciation of the poem. See here. Title. You know title? The title of the poem is If. Poet Rudyard Kipling is the poet of this poem. Rhyme scheme. The rhyme scheme for first stanza is A B C B C. Second stanza A B C D C D. Favorite line. What is the favorite line here? My favorite line is if you can trust yourself when others doubt you. This is the favorite line. Theme or central idea. The central idea of the poem is that success comes from self control and a true sense of the values of things. In this poem, the speaker, that means father, is teaching his son life lessons. He teaches live, how to live balanced life, importance of honesty, patience here, patience and hard work. In short, father expect that son will follow his instruction and become a good and perfect human being. Write down here figures of speech, alliteration, repetition. The poet has used here alliteration, repetition, personification, antithesis, and metaphor. Very good. See here. The example of each and every figure of speech is given here. See here. See here. Special features. It is not important for yourself, for the appreciation point of view. See here. Antithesis. In which line it is? Or walk with king, nor lose the common touch. In this line, there is antithesis. Two opposite ideas, walk with kings and common touch, have been used here in this line. Okay, see here.
गुड. In this way, you can write the appreciation of this poem. Okay? Prepare yourself, solve the exercise in your workbook of this poem, and if you find any difficulty, ask me. Okay? Now, here is a grammar portion. The clause, conditional clause, if clause or conditional clause. Look at the following sentences here. If I practice hard, I shall win the game. If you buy a new car, it will cost you a lot of money. Each of these sentences has two clauses, main clause and subordinate clause. See here. If I practice hard, this is the subordinate clause. See here. And I shall win the game, this is the main clause. Okay? Here, the subordinate clause indicates possibility or likelihood. म्हणजे शक्यता किंवा सारखेपणा इथं दाखवलं जातं. कुणाकडून? सबऑर्डिनेट क्लॉजकडून. द टेन्स ऑफ ए सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज. आणि टेन्स जो आहे सबऑर्डिनेट क्लॉजचा तो कशावर अवलंबून आहे? तर मेन क्लॉजच्या टेन्सवर तो अवलंबून असतो. जसं मेन क्लॉजमध्ये जर सिम्पल प्रेझेंट टेन्स असेल तर सबऑर्डिनेट क्लॉजमध्ये कोणता टेन्स येईल? सिम्पल फ्युचर टेन्स. मेन क्लॉजमध्ये जर सिम्पल पास्ट टेन्स असेल तर सबऑर्डिनेट क्लॉजमध्ये कोणता हे येईल? बघा, वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वुड आणि बेस फॉर्म म्हणजे प्रेझेंट टेन्स फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके. आणि दुसरं काय असणार? पास्ट टेन्स जर असेल मेन क्लॉजमध्ये तर सबऑर्डिनेट क्लॉजमध्ये काय येणार? वुड प्लस ह्याव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. अशा प्रकारे आपल्याला हे बघावं लागतं आणि ते पाठच करावं लागतं तुम्हाला. बघा खालचे सेंटेन्स बघा. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. इफ आय लाईक इट, जर ते मला आवडलं तर काय करणार आपण? आय शॅल बाय इट और आय शॅल कीप इट. ते जर जे आपल्याला आवडलं ते आपण विकत घेतो किंवा आपल्याजवळ ठेवून घेतो. इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स. जर आता पाऊस आला, नाही का, जर पाऊस आला तर काय होईल? द फार्मर्स विल स्टार्ट देअर सोईंग सीड्स. नाही का, आता जर पाऊस आला तर फार्मर्स काय करतील? शेतकरी काय करतील? बियाणे लावायला सुरुवात करेल. नाही का, अशा प्रकारे हे वाक्य तुम्हाला पूर्ण करायचे आहे. कारण इफ क्लॉजमध्ये, सबऑर्डिनेट क्लॉजमध्ये काय आहे? प्रेझेंट टेन्स आहे सिम्पल. तर मेन क्लॉजमध्ये काय येईल? मेन क्लॉजमध्ये काय येईल? सिम्पल फ्युचर टेन्स येईल. बघा तुम्हाला हे वाक्य, 2 वाक्य पुढची पूर्ण करायची आहे. मी 2 वाक्य तुम्हाला पूर्ण करून दिलेली आहे. फिगर ऑफ स्पीचबद्दल तुम्हाला सांगायचं आहे. पिक आउट लाईन्स दॅट
कंटेन द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच. हां, आता अँटिथेसिस तुम्हाला दिलेले आहे, तसे तुम्हाला लिहून दिलेले आहे ते. त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याचे उदाहरणं आहेत. मी पण इथे सांगून देतो बघा. हां हां, हे बघा, दुसऱ्या नंबरची लाईन बघा. ऑर वॉक विथ किंग्ज नॉर लूज द कॉमन टच. नाही का? दोन्ही आयडिया जरा कॉन्ट्रॅडिक्टरी आहे, म्हणजे विरोधाभासी आहे बघा. राजासोबतही चालायचं आणि इकडे सामान्य लोकांशी सुद्धा, जनतेशी सुद्धा संबंध तुटी द्यायचे नाही. असं होत नाही बहुधा, नाही का? राजासोबत जर आपण चालायला लागलो तर सामान्य जनतेशी संबंध काय होतात? तुटून जातात, ते राहत नाहीत. तर इथे म्हणजे राजासोबत चालणे म्हणजे मोठे संबंध करणे आणि सामान्य संबंधसुद्धा टिकवून ठेवणे, ह्या दोन विरोधाभासी कल्पना इथे आहेत, मांडलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे इथे काय आहे? अँटिथेसिस आहे की नाही? हे तुम्हाला लिहिता येईल बघा. तर हे तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा बघा. पर्सॉनिफिकेशन वगैरे वगैरे इथे तुम्हाला दिलेलं आहे पेजवर. रिपिटेशन आहे, मेटाफर आहे, त्याचे उदाहरण तुम्ही शोधायचे आणि लिहायचे आहे. ओके, डू युअर वर्क, वर्क हार्ड. ओके, ऑल द बेस्ट. If you have any problem, contact me. I am ready to solve your problem at any time, at any place. Okay? Thank you very much.